ओम शांति 7/6/2026 अव्यक्त बापदादा रिवाइज 31 मार्च 2010। मुरलीर सारांश पूर्वज एवं पूज्य पणियार स्वमानरे रही संकल्प द्वारा समस्तंकर पालना कर, पूरा वृक्ष को सकाश दिय। आजी बापदादा निजर चारिआडर पूर्वज एवं पूज्य आत्मा मानंकु देखुछन्ते। सेमाने निजकु पूर्वज आत्मा समस्ते निजकु पूर्वज आत्मा मने करुछना। पूज्य आत्मा मानंकर निवास स्थान केउठी? निजर कल्पवृक्ष को सम्मुख को आण, सेथिरे देख तुमर स्थान केउठी। एकथा मध्य जानिछ जे तुमे पूर्वज मानंकर स्थान जड़ अर्थात चेररे अटे। वृक्षर चेररे मध्य अटे एवं कांडरे मध्य अटे। तेबे चेर द्वारा ही सारा वृक्ष को पालना मिले थाए। तेणु तुमे माने सारा वृक्षर शाखा प्रशाखा बा पत्र गुड़िकर पालना करिबा बाला, सकाश अर्थात शक्तिशाली किरण देबा बाला पूर्वज अट। पूर्वज सहित पूज्य मध्य अट। तेबे वृक्षर कांड द्वारा शेष पत्र को मध्य सकाश मिली थाए। तेणु निजकु सारा वृक्ष को सकाश देबा बाला अनुभव करुछ त? कण एही निशा रहुछि जे मु पूर्वज सर्व आत्मा रूपी शाखा प्रशाखा बा पत्र गुड़िकु सकाश देउछि। जेपरि ब्रह्मा बाबा को ग्रेट ग्रेट ग्रांड फादर अर्थात आदि पिता कुहा जाउछि, सेहिपरि तुमे तांकर साथी पिला माने मध्य मास्टर ग्रेट ग्रेट ग्रांड फादर अट। सेथिपाई सारा वृक्षर आत्मा मानंकर आकर्षण तुम पूर्वज आत्मा मानंक प्रति रहिछि। तुमे पूर्वज आत्मा माने निजर शक्ति गुड़िक द्वारा सेमानंकर पालना करुछ। जेपरि तुम पूर्वज आत्मा मानंकर पालना निजे बाबा करिछन्ति, किंतु किपरि करिछन्ति? शक्ति गुड़िक द्वारा ही पालना करिछन्ति। सेहिपरि तुमे माने मध्य पूर्वज होइथिबा कारणरु सेमानंकर पालनकर्ता अट। आजि काली तो देखुछ जे सबु आत्मा माने किपरि दुखी अटंती। निज निजर इष्ट देवी इष्ट देवता मानंकु डाकुछन्ति, आस आमको रक्षा कर, आमको शांति दियो, शक्ति दियो। हे क्षमार सागर पूर्वज आत्मा माने आमको पालना दियो। तेणु एही शब्द तुम पूर्वज आत्मा मानंक कानरे सुना जाउछि त? कण अनुभव करि पारुछ जे आमे माने ही पूर्वज अटु? सारा वृक्षरे देख अन्य धर्मर जेउ सबु आत्मा माने अछन्ति, सेमाने वृक्षर शाखा प्रशाखा होइथिबा कारणरु सेमाने मध्य तुमको सेही दृष्टिरे देखुछन्ति। सेमानंकर मध्य पूर्वज तुमे माने ही अट। तुमे माने जेतेबेले अन्य कौनसी भी धर्मर आत्मा मानंक सहित मिसुछ, सेतेबेले कण एही कथा भाबुछ जे एमाने मध्य आमर वृक्षर शाखा प्रशाखा अटंती? सेमाने मध्य जेतेबेले तुममानंक सहित मिसुछन्ति, सेतेबेले भाबुछन्ति जे एमाने आमर निजर अटंती। सेमानंको मध्य आपनार पणियार अनुभव हेउछि एवं आगकु मध्य हेब। तेणु एतिकी निशा एवं एतिकी निज भितरे दयाभाव तुममानंकर आसुछि त? सेमाने तो चित्कार करुछन्ति, दया कर दया कर। तेणु एबे समय अनुसारे तुम समस्त पूर्वज आत्मा मानंकु निजर मानसिक शक्ति द्वारा बा संकल्प द्वारा शक्ति देवार पालना करिबाकु हेब, काहीकिना सेमानंकर आवश्यकता रहिछि। तेबे जेते जेते तुमे माने निजर पूर्वज पणियार निशारे रहिब,
ସେହି ଅନୁସାରେ ତୁମମାନଙ୍କ ଦ୍ୱାରା ସେମାନଙ୍କର ପାଳନା ହେବ। ଏମିତି ଦେଖିବାକୁ ଗଲେ ସମସ୍ତଙ୍କର ପାଳନା ଲୌକିକରେ ମଧ୍ୟ ବଡ଼ମାନଙ୍କ ଦ୍ୱାରା ହିଁ ହୋଇଥାଏ। ବଡ଼ମାନେ ହିଁ ସେମାନଙ୍କର ଶରୀର ପାଇଁ ଖାଇବା, ପିଇବା, ପାଠ ପଢ଼ିବା ଇତ୍ୟାଦି ଯାହାକି ରୋଜଗାରକ୍ଷମ ହେବାର ମାଧ୍ୟମ ଅଟେ, ସେଗୁଡ଼ିକର ବ୍ୟବସ୍ଥା କରିଥାନ୍ତି। ତେଣୁ ବାବା ଯେପରି ତୁମମାନଙ୍କର ଭିନ୍ନ ଭିନ୍ନ ଶକ୍ତିଗୁଡ଼ିକ ଦ୍ୱାରା ପାଳନା କରିଛନ୍ତି, ସେହିଭଳି ତୁମମାନଙ୍କର କାର୍ଯ୍ୟ ହେଲା ସାରା ବୃକ୍ଷର ଶାଖା ପ୍ରଶାଖା ତଥା ପତ୍ରଗୁଡ଼ିକର ପାଳନ କରିବା। ଏହିଭଳି ଉତ୍ସାହ ତୁମ ପୂର୍ବଜ ଆତ୍ମାମାନଙ୍କ ଭିତରେ ଆସୁଛି। ନିଶା ଅଛି, ପୂଜ୍ୟ ମଧ୍ୟ ଅଟନା। ଦେଖ, ସାରା ଡ୍ରାମା ଭିତରେ ତୁମମାନଙ୍କର ଯେତିକି ନିୟମ ଅନୁସାରେ ପୂଜା ହେଉଛି, ସେତିକି ପୂଜା କୌଣସି ବି ମହାତ୍ମା ବା ଧର୍ମ ପିତାଙ୍କର ମଧ୍ୟ ହେଉନାହିଁ। ତୁମମାନଙ୍କ ପୂଜାରେ ନିୟମ ଅନୁସାରେ ଆରତି ହେବା, ଭୋଗ ଲାଗିବା ଏଭଳି କାହାର ବି ହେଉନାହିଁ। ଗାୟନ ମଧ୍ୟ ଦେଖ, ତୁମମାନଙ୍କର ନିୟମ ଅନୁସାରେ କୀର୍ତ୍ତନ ମଧ୍ୟ ହେଉଛି। ଅନ୍ୟ କାହାର ବି ଏଭଳି ଗାୟନ ହେଉନାହିଁ। ତେଣୁ ତୁମେମାନେ ପୂର୍ବଜ ହେବା ସହିତ ପୂଜ୍ୟ ମଧ୍ୟ ଅଟ। ଡ୍ରାମା ଅନୁସାରେ ପୂଜନ ଏବଂ ଗାୟନ ତୁମ ଭଳି କାହାର ବି ହେଉନାହିଁ। ବାପଦାଦା ଏହିଭଳି ପୂଜ୍ୟ ଏବଂ ପୂର୍ବଜ ଆତ୍ମାମାନଙ୍କୁ ଦେଖି କେତେ ଖୁସି ହେଉଛନ୍ତି। ବାବାଙ୍କ ଦିଲ୍ ଭିତରେ ବାରମ୍ବାର ଏହି ଗୀତ ବାଜୁଛି, ବାଃ ମୋର ସାରା ବୃକ୍ଷର ପୂର୍ବଜ ଏବଂ ପୂଜ୍ୟ ଆତ୍ମାମାନେ ବାଃ। ତେଣୁ ବାପଦାଦା ଆଜିକାଲି ତୁମମାନଙ୍କର ଯେଉଁ ସ୍ୱମାନ ରହିଛି, ବାବାଙ୍କ ସମାନ ସମ୍ପନ୍ନ ଏବଂ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ହେବାର ସେହି ରୂପ ଦେଖିବାକୁ ଚାହୁଁଛନ୍ତି। ସେଥିପାଇଁ ପିଲାମାନଙ୍କୁ ଗୋଟିଏ କଥା ଧ୍ୟାନରେ ରଖିବାକୁ ହେବ। ବାପଦାଦା ଦେଖୁଛନ୍ତି ସବୁ ପିଲା ବହୁତ ଭଲ ପୁରୁଷାର୍ଥ ମଧ୍ୟ କରୁଛନ୍ତି, କିନ୍ତୁ ସଦା ଶବ୍ଦକୁ ସମସ୍ତଙ୍କୁ ନିଜର ପୁରୁଷାର୍ଥରେ ଯୋଡ଼ିବାକୁ ହେବ। ଏଥିପ୍ରତି ବିଶେଷ ଧ୍ୟାନ ଦେବାକୁ ହେବ। ବାପଦାଦା ପିଲାମାନଙ୍କୁ ପଚାରୁଛନ୍ତି ଯେ ବାପଦାଦା ଯେପରି ତୁମମାନଙ୍କୁ ଶ୍ରେଷ୍ଠ ସ୍ୱମାନଧାରୀ ଆତ୍ମା ରୂପରେ ଦେଖୁଛନ୍ତି, ସେହିପରି ତୁମେମାନେ ମଧ୍ୟ ନିଜକୁ ଏହିପରି ସ୍ୱମାନଧାରୀ ମନେ କରୁଛ ତ? ବାପଦାଦା ଦେଖୁଛନ୍ତି ପିଲାମାନେ ମଧ୍ୟ ଚାହୁଁଛନ୍ତି ଯେ ଆମେ ବି ଏବେ ନିଜର ରାଜ୍ୟକୁ ଯିବୁ, ଏବେ ଘରକୁ ଯିବାକୁ ହେବ। ଏହି ଗୀତକୁ ମଧ୍ୟ ମନ ଭିତରେ ଗାଇ ଚାଲିଛନ୍ତି। ଏବେ ଘରକୁ ଯିବା, ଏବେ ବାହୁଡ଼ା ଯାତ୍ରା କରିବା। ଏଥିପାଇଁ ବାପଦାଦା ପୂର୍ବରୁ ମଧ୍ୟ କହିଛନ୍ତି ଯେ ସାରା ସମୟ ନିଜକୁ କୌଣସି ନା କୌଣସି ସେବାରେ ବ୍ୟସ୍ତ ରଖ। ବାପଦାଦା ଦେଖୁଛନ୍ତି ସେବାର ରୁଚି, ସେବାର ଉମଙ୍ଗ ଉତ୍ସାହ ଏବେ ବି ପିଲାମାନଙ୍କ ଭିତରେ ଅଛି। ଭଲ ଭଲ ସେବାର ସମାଚାର ମଧ୍ୟ ବାପଦାଦା ଶୁଣୁଛନ୍ତି। କିନ୍ତୁ ବାପଦାଦା ତୀବ୍ର ଗତିରେ ଆଗକୁ ବଢ଼ିବା ପାଇଁ ପିଲାମାନଙ୍କୁ ବିଶେଷ ଭାବରେ ଧ୍ୟାନ ଦେବା ପାଇଁ କହୁଛନ୍ତି ଯେ କେବଳ ଗୋଟିଏ ବାଣୀର ସେବା ନୁହେଁ, ଯଦି ସେବା କରୁଛ ତେବେ ଏକା ସମୟରେ 3 ପ୍ରକାରର ସେବା ଏକାଠି କର। ସଂକଳ୍ପ ଦ୍ୱାରା ସକାଶ ଅର୍ଥାତ୍ ଶକ୍ତିଶାଳୀ କିରଣ ଦିଅ, ବାଣୀ ଦ୍ୱାରା ଜ୍ଞାନ ଦିଅ ଏବଂ କର୍ମଣା ଅର୍ଥାତ୍ ନିଜର ସମ୍ବନ୍ଧ ସମ୍ପର୍କ ଦ୍ୱାରା, ଚେହେରା ଦ୍ୱାରା ଏଭଳି ସେବା କର ଯାହାକି ତାର ପ୍ରଭାବ ମଧ୍ୟ ସେବା ଉପରେ ପଡ଼ୁଥିବ। ଏକା ସମୟରେ ଏହି 3 ପ୍ରକାରର ସେବା ଏକାଠି କର। କାହିଁକି ନା ଏବେ ଆତ୍ମାମାନେ ସେବାରେ କିଛି ନା କିଛି ଫରକ ଦେଖିବାକୁ ଚାହୁଁଛନ୍ତି, କିଛି ପରିବର୍ତ୍ତନ ଦେଖିବାକୁ ଚାହୁଁଛନ୍ତି। ତେବେ ଏକା ସମୟରେ 3 ପ୍ରକାରର ସେବା କରିପାରିବ? ଚେକ୍ କରୁଛ। ଯେଉଁ ସମୟରେ ବାଣୀ ଦ୍ୱାରା ସେବା କରୁଛ, ସେହି ସମୟରେ ସଂକଳ୍ପ ଦ୍ୱାରା ଏବଂ କର୍ମଣା ଅର୍ଥାତ୍ ସମ୍ବନ୍ଧ ସମ୍ପର୍କ ଦ୍ୱାରା ମଧ୍ୟ ସେବା ହେଉଛି। କ'ଣ ଏକାଠି ସେବା ହେଉଛି? ଯେଉଁମାନେ ଭାବୁଛନ୍ତି ଯେ ଆମେ ଏକା ସମୟରେ 3ଟି ଯାକ ସେବା କରୁଛୁ, ସେମାନେ ହାତ ଉଠାଅ। ଏକା ସମୟରେ 3 ପ୍ରକାରର ସେବା
ତେଣୁ ଏବେ ଦୟାକରି ବିଶେଷ ଧ୍ୟାନ ଦିଅ, କେବେ କେବେ ନୁହେଁ। ଏଥିରେ କ'ଣ ହେଉଛି ଜାଣିଛ? ସେବା ତ କରୁଛ, କିନ୍ତୁ ସେବା କରିବା ସହିତ ନିଜ ଭିତରେ ଏବଂ ସାଥୀମାନଙ୍କ ଭିତରେ ସନ୍ତୁଷ୍ଟତା ରହୁଛି ତ? କାହିଁକି ନା ସେବାର ଫଳ ହେଲା ସନ୍ତୁଷ୍ଟତା ବା ଖୁସି। ତେଣୁ ଚେକ୍ କର, ସେବା ତ କରିଲି, କିନ୍ତୁ ପୂର୍ବରୁ ମଧ୍ୟ ଶୁଣାଇ ସାରିଛୁ ଯେ ସେବାର ଖୁସି ସେତେବେଳେ ମିଳିବ ଯେତେବେଳେ ନିଜେ ଓ ନିଜର ସେବା ସାଥୀମାନେ ଏବଂ ବାତାବରଣ ସମସ୍ତେ ସନ୍ତୁଷ୍ଟତାର ତରଙ୍ଗ ଭିତରେ ରହିଥିବେ। ତେବେ ସେବାର ସଫଳତାର ବିଶେଷ 3ଟି କଥା ମଧ୍ୟ ଶୁଣାଇଥିଲୁ। ତୁମମାନଙ୍କର ମନେ ଥିବ, ପ୍ରଥମ ନମ୍ବର ହେଲା ସେବା ଅର୍ଥାତ୍ ନିମିତ୍ତ ଭାବ, ଦ୍ୱିତୀୟରେ ନିର୍ମାଣ ଅର୍ଥାତ୍ ନମ୍ରତା ଭାବନା, ତୃତୀୟରେ ନିର୍ଭଳ ବାଣୀ ଭାବ, ଭାବନା ଏବଂ ସ୍ୱଭାବ। ଯଦି ସେବା କରିବା ସହିତ ଏଗୁଡ଼ିକ ଠିକ୍ ଥିବ, ତେବେ ନିଜେ ମଧ୍ୟ ସନ୍ତୁଷ୍ଟ, ସାଥୀମାନେ ମଧ୍ୟ ସନ୍ତୁଷ୍ଟ ଏବଂ ଯେଉଁମାନଙ୍କର ସେବା କରିଲ ସେମାନେ ମଧ୍ୟ ଆଗକୁ ବଢ଼ି ଚାଲିବେ। ତେବେ ନିମିତ୍ତ ଭାବ ରଖି ସେବା କରିବା ବାଲା ହିଁ ବାବାଙ୍କ ସହିତ ସେମାନଙ୍କର ସମ୍ବନ୍ଧ ଯୋଡ଼ିବେ। ଯଦି ନିମିତ୍ତ ଭାବ ନାହିଁ, ତେବେ ସେମାନେ ସେତେଟା ବାବାଙ୍କର ପାଖାପାଖି ହୋଇପାରିବେ ନାହିଁ। ତେଣୁ ଯେତେବେଳେ ବି ସେବା କରୁଛ, ଏହି କଥା ଚେକ୍ କର ଯେ ମୋର ଭାବ, ଭାବନା ଏବଂ ସ୍ୱଭାବ ଠିକ୍ ଅଛି ତ? ଏବଂ ଆଜିକାଲି ବାପଦାଦା ଦେଖୁଛନ୍ତି ଯେ ବାପଦାଦା ଯେଉଁ ମୂଳ କଥାଟି କହିଛନ୍ତି ଯେ ଯେଉଁଠି ବି ସେବା କରୁଛ ସେଠାରେ ଚେକ୍ କର ଯେ ମୁଁ ନିଜେ ସନ୍ତୁଷ୍ଟ ଥିଲି ତ ଏବଂ ସାଥୀମାନେ ସନ୍ତୁଷ୍ଟ ଥିଲେ ତ? କାହିଁକି ନା ସେବାର ସଫଳତା ହେଲା ସନ୍ତୁଷ୍ଟତା ରୂପୀ ଫଳ ପ୍ରାପ୍ତ ହେବା ଏବଂ ଖୁସି ପ୍ରାପ୍ତ ହେବା। ଏହା ସହିତ ଆଉ ଗୋଟିଏ କଥା ପ୍ରତି ବାପଦାଦା ଧ୍ୟାନ ଆକର୍ଷଣ କରାଉଛନ୍ତି ଯେ ଚାଲିବା ବୁଲିବା ସମୟରେ ସଂଗଠନ ଭିତରେ ମଧ୍ୟ ରହୁଛ। ସେବା କ୍ଷେତ୍ରରେ କାହାର ନା କାହାର ସଙ୍ଗରେ ମଧ୍ୟ ସେବା କରୁଛ। ତେଣୁ ପରସ୍ପରକୁ ଆତ୍ମା ରୂପରେ ଦେଖ। ଆତ୍ମା ରୂପରେ ମଧ୍ୟ ଦେଖୁଛ, ଅଭ୍ୟାସ ମଧ୍ୟ କରୁଛ, କିନ୍ତୁ ଯେତେବେଳେ ଆତ୍ମା ରୂପରେ ଦେଖୁଛ ସେତେବେଳେ ଆତ୍ମାର ମୂଳ ସଂସ୍କାର ରୂପରେ ଦେଖୁଛ ତ? ନା ଯେଉଁ ସଂସ୍କାର ଗୁଡ଼ିକ ପରେ ମିଶି ଯାଇଛି ସେଗୁଡ଼ିକ ମଧ୍ୟ ଦେଖାଯାଉଛି? ଆତ୍ମା ରୂପରେ ଦେଖିବାରେ ମଧ୍ୟ ପାସ୍ ହୋଇଯାଉଛ, କିନ୍ତୁ କେଉଁଭଳି ସଂସ୍କାର ସେହି ତ ଦେଖୁଛ। କ'ଣ ଆତ୍ମାର ଓରିଜିନାଲ ଅର୍ଥାତ୍ ମୂଳ ସଂସ୍କାରକୁ ଦୃଷ୍ଟିରେ ରଖି ସମ୍ପର୍କରେ ଆସୁଛ, ନା ବର୍ତ୍ତମାନର ସଂସ୍କାର ମଧ୍ୟ ସାମ୍ନାକୁ ଆସିଯାଉଛି? ତେଣୁ ବାବା କହୁଛନ୍ତି ଯେ ଆଜିଠାରୁ କାହାକୁ ବି ପ୍ରଥମେ ତ ଆତ୍ମା ରୂପରେ ଦେଖ ଏବଂ ଆତ୍ମାର ଯେଉଁ ମୂଳ ସଂସ୍କାର ରହିଛି ସେହି ରୂପରେ ଦେଖ, ଯାହାଦ୍ୱାରା କେବେ କେବେ ପରସ୍ପର ଭିତରେ ଯଦି କୌଣସି କଥା ଆସିଯାଉଛି ତାହା ହେବ ନାହିଁ। ଏବେ କେବଳ ଆତ୍ମା ରୂପରେ ଦେଖୁଛ, ତେଣୁ ତାର ବର୍ତ୍ତମାନର ସଂସ୍କାର ମଧ୍ୟ ସାମ୍ନାକୁ ଆସିଯାଉଛି। ତେଣୁ ପରସ୍ପର ଭିତରେ ଯେଉଁଭଳି ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ସ୍ଥିତି ରହିବା ଦରକାର ସେଥିରେ ଦୂରତା ଆସିଯାଉଛି। ତେଣୁ ଓରିଜିନାଲ ସଂସ୍କାର ସହିତ ଆତ୍ମାକୁ ଦେଖ, ଯାହାଦ୍ୱାରା ସଂଗଠନ ଭିତରେ ଯେଉଁ ସବୁ ବାଧାବିଘ୍ନ ଆସୁଛି ସେଗୁଡ଼ିକ ସମାପ୍ତ ହୋଇଯିବ। ତୁମର ଏହି ବ୍ରାହ୍ମଣ ପରିବାର ଅତି ଶ୍ରେଷ୍ଠ ପରିବାର ଅଟେ। ଏହାର ମଧ୍ୟ ମହିମା ଅନେକ, କାରଣ ଏହି ଈଶ୍ୱରୀୟ ପରିବାର ବାରମ୍ବାର ମିଳିନଥାଏ। ସାରା କଳ୍ପରେ ଥରେ ମାତ୍ର ଏହି ଈଶ୍ୱରୀୟ ପରିବାର ମିଳିଛି। ଏତେ ବଡ଼ ପରିବାର ସାରା କଳ୍ପ ଭିତରେ କେବେ ବି ମିଳିବ ନାହିଁ। ତେଣୁ ଏହି ପରିବାରର ବିଶେଷତାକୁ ଜାଣିବା ଏବଂ ପରିବାର ସହିତ ମିଶି ଚାଲିବା ମଧ୍ୟ ଏକ ଗୁରୁତ୍ୱପୂର୍ଣ୍ଣ ବିଷୟ ଅଟେ। ପୂର୍ବରୁ ମଧ୍ୟ ଶୁଣାଇ ସାରିଛୁ ଯେ ଏହି ଜ୍ଞାନର ମୂଳଦୁଆ ହେଲା ନିଶ୍ଚୟ, ଏବଂ ନିଶ୍ଚୟ ଭିତରେ 4ଟି କଥା ରହିଛି। ବାବାଙ୍କ ଉପରେ ନିଶ୍ଚୟ, ଦାଦା ଅର୍ଥାତ୍ ବ୍ରହ୍ମା ବାବା ତ ସାଥିରେ ହିଁ ଅଛନ୍ତି। ଏଥିସହିତ ଜ୍ଞାନ ଉପରେ, ଡ୍ରାମା ଉପରେ ଏବଂ ପରିବାର ଉପରେ ମଧ୍ୟ ନିଶ୍ଚୟ ରହିବା ଦରକାର। ତେଣୁ ନିଶ୍ଚୟ ବୁଦ୍ଧି ହେବା ଦ୍ୱାରା ସହଜ ପୁରୁଷାର୍ଥୀ ହୋଇଯାଉଛ।
ଯେପରି ବାପଦାଦାଙ୍କ ଉପରେ ନିଶ୍ଚୟ ରହିଛି, ସେହିପରି ପରିବାର ଉପରେ ମଧ୍ୟ ନିଶ୍ଚୟ ଆବଶ୍ୟକ। ଦେଖ, ଯେତେବେଳେ ତୁମେ କୌଣସି ଜିନିଷକୁ ପ୍ୟାକିଂ କରୁଛ, ସେତେବେଳେ କ'ଣ କରୁଛ? ଚାରିପଟୁ ଟାଇଟ୍ କରୁଛ ନା? ଗୋଟିଏ ପଟ ଯଦି ଟାଇଟ୍ ନ ହେଲା ତେବେ ହଲଚଲ ହୋଇଥାଏ ନା? ସେହିପରି ବାବାଙ୍କ ଉପରେ, ଜ୍ଞାନରେ ମଧ୍ୟ ବିଶେଷ ଡ୍ରାମା ଏବଂ ପରିବାରର ଜ୍ଞାନ ରହିଛି। ଯଦି ଚାରୋଟି ଯାକ କଥାରେ ମଜବୁତ ନୁହେଁ, ତେବେ ବିଘ୍ନ ଆସୁଛି ଏବଂ ବିଘ୍ନ ଗୁଡ଼ିକୁ ଅତିକ୍ରମ କରିବା ପାଇଁ ଧ୍ୟାନ ଦେବାକୁ ପଡ଼ୁଛି। ସେଥିପାଇଁ ପରିବାରର ସତ୍ୟ ପରିଚୟ, ପରିବାର ପ୍ରତି ସ୍ନେହ, ପରସ୍ପରକୁ ବୁଝିବା, ଏସବୁ ବହୁତ ଆବଶ୍ୟକ ଅଟେ। ପୂର୍ବଜ ମଧ୍ୟ ଅଟ, ପୂଜ୍ୟ ମଧ୍ୟ ଅଟ। ତେଣୁ ଏହି କଥାଗୁଡ଼ିକୁ ମଧ୍ୟ ସାଥୀମାନଙ୍କ ଭିତରେ ଧାରଣ କରିବାକୁ ପଡ଼ିବ। ଯାହା ବି ହୋଇଥାଉ କ୍ରମାନ୍ୱୟ ହିସାବରେ ତ ରହିବେ ନା। କିନ୍ତୁ ବ୍ରାହ୍ମଣ ପରିବାରର ବିଶେଷ କାର୍ଯ୍ୟ ହେଲା ଦୁଆ ଦେବା, ଦୁଆ ନେବା। ବହୁତ ପିଲା କହୁଛନ୍ତି ଯେ ଅନ୍ୟ ଜଣେ ତ କ୍ରୋଧ କରୁଛି, ତେଣୁ ସେ ଦୁଆ ନେବ କିପରି? ଦୁଆ ତ ନେବ ନାହିଁ, ବରଂ କ୍ରୋଧ କରିବ। ବାପଦାଦା କହୁଛନ୍ତି, ଆଚ୍ଛା, ସଂସ୍କାରର ବଶୀଭୂତ ହୋଇ ସେ ତୁମକୁ ବଦଦୁଆ ଅର୍ଥାତ୍ ଅଭିଶାପ ଦେଉଛି। ତୁମେ ତାକୁ ଦୁଆ ଦେବା ପାଇଁ ଚାହୁଁଛ, କିନ୍ତୁ ସେ ତୁମକୁ ବଦଦୁଆ ଦେଉଛି। ତେବେ ସେ ଯଦି ବଦଦୁଆ ଦେଲା, ତାକୁ ନେବାବାଲା କିଏ? ନେବାବାଲା ତୁମେ ନା ସେ? ସେ ହେଲା ଦେବାବାଲା, ତୁମେ ହେଲ ନେବାବାଲା। ତେବେ ତାର ବଦଦୁଆ ତୁମେ ନେଲ କାହିଁକି? ଯଦି ତୁମେ ତାକୁ ଓରିଜିନାଲ ସଂସ୍କାର ସହିତ ଦେଖିବ, ତେବେ ତୁମ ଭିତରେ ଦୟାଭାବ ଆସିବ। ତେଣୁ ନିଜେ ମଧ୍ୟ ନିରାପଦ ରୁହ, ତାଠାରୁ ଅଭିଶାପ ନିଅ ନାହିଁ, କାରଣ ନେବାବାଲା ତ ତୁମେ ଅଟ। ତେଣୁ ଦିଅ ନାହିଁ କି ନିଅ ନାହିଁ। ବାପଦାଦା ଆଜି ସବୁ ପିଲାଙ୍କୁ ହୋମୱାର୍କ ଦେଉଛନ୍ତି ଯେ ସବୁବେଳେ ସମସ୍ତଙ୍କୁ ଆତ୍ମା ରୂପରେ ଦେଖ। ବର୍ତ୍ତମାନର ସଂସ୍କାର ହିସାବରେ ନୁହେଁ। ଆତ୍ମା କହିବା ମାତ୍ରକେ ସେହି ଆତ୍ମାର ଯେଉଁ ନିଜସ୍ୱ ସଂସ୍କାର ରହିଛି, ସେହି ନିଜସ୍ୱ ସଂସ୍କାର ରୂପରେ ତା ସହିତ ସମ୍ବନ୍ଧରେ ମଧ୍ୟ ଆସ ଏବଂ ସେହି ଦୃଷ୍ଟିରେ ମଧ୍ୟ ଦେଖ। ତାହେଲେ ଯେତେ ସବୁ ବିଘ୍ନ ସୃଷ୍ଟି ହେଉଛି, ଯାହାଦ୍ୱାରା ପୁରୁଷାର୍ଥରେ ତୀବ୍ରତା ଆସିପାରୁନାହିଁ, ସେଗୁଡ଼ିକ ସମାପ୍ତ ହୋଇଯିବ। ତେଣୁ ଏବେ ନିଜର ଦୃଷ୍ଟିକୁ ଏବଂ ବୃତ୍ତିକୁ ପରିବର୍ତ୍ତନ କରି ବିଘ୍ନଗୁଡ଼ିକୁ ସମାପ୍ତ କର। ଯାହା ଭିତରେ ଯାହା ବି ଦେଖୁଛ, ବାପଦାଦା ପୂର୍ବରୁ ମଧ୍ୟ କହିଛନ୍ତି, ତୁମର ବ୍ରାହ୍ମଣ ପରିବାରର ସମସ୍ତଙ୍କର କର୍ତ୍ତବ୍ୟ ହେଲା ପରସ୍ପରକୁ ଶୁଭ ଭାବନା, ଶୁଭ କାମନା ଦେବା ଏବଂ ଶୁଭ ଭାବନା, ଶୁଭ କାମନା ନେବା। ତେଣୁ ସେହିଭଳି ସଂସ୍କାରରେ ଦେଖ ଏବଂ ପରିବାର ସହିତ ଚାଲ। ଏହା ସହିତ ଆଉ ଗୋଟିଏ କଥା ମଧ୍ୟ ଶୁଣାଉଛୁ, ପୂର୍ବରୁ ମଧ୍ୟ ଶୁଣାଇ ସାରିଛୁ। ସଂଗଠନ ଭିତରେ କେଉଁଠି କେଉଁଠି କେବେ କେବେ ପରଦର୍ଶନ, ପରଚିନ୍ତନ ଏବଂ ପରମତ ଆଡ଼କୁ ମଧ୍ୟ ପିଲାମାନେ ଆକର୍ଷିତ ହୋଇଯାଉଛନ୍ତି। ତେଣୁ ଏବେ ଏହି ତିନୋଟି ପରକୁ କାଟି ଗୋଟିଏ ପର ରଖ, ତାହା ହେଲା ପରର ଉପକାର। ପର ଉପକାର। ମୁଁ ପର ଉପକାରୀ ଅଟେ, ମୋତେ ପର ଉପକାର କରିବାକୁ ହେବ। ତେବେ ବ୍ରାହ୍ମଣମାନଙ୍କର ସ୍ୱଭାବ ହେଲା ପରୋପକାରୀ, ପରଦର୍ଶନକାରୀ ନୁହେଁ। ତେଣୁ ଏହି ପରକୁ କାଟିଦିଅ। ତେବେ ଏହି ତିନୋଟି ଯାକ ପର ବହୁତ କ୍ଷତି କରୁଛନ୍ତି। ସେଥିପାଇଁ ସର୍ବଦା ନିଜର ଏହି ସ୍ୱମାନକୁ ମନେ ରଖ ଯେ ମୁଁ ପର ଉପକାରୀ ହିଁ ଅଟେ। ତେବେ ଆଗାମୀ ସିଜିନରେ ବାପଦାଦା ପ୍ରତ୍ୟେକ ପିଲା ଭିତରେ ଏହି ପରିବର୍ତ୍ତନ ଦେଖିବାକୁ ଚାହୁଁଛନ୍ତି। କ'ଣ ହୋଇପାରିବ? ବାପଦାଦା ସେଥିପାଇଁ ଅଭିନନ୍ଦନ ମଧ୍ୟ ଦେଉଛନ୍ତି। ପରସ୍ପରକୁ ଏହି କଥା ମନେ ପକାଇ ଦିଅ। କ'ଣ କରିବ ତ? ପ୍ରତିଦିନ ରାତିରେ ଶୋଇବା ପୂର୍ବରୁ ବାପଦାଦାଙ୍କୁ ଗୁଡ୍ ନାଇଟ୍ କରିବା ପୂର୍ବରୁ ନିଜର ସାରାଦିନର ସମାଚାର ଦିଅ। ଭଲ କରିଛି ନା ଖରାପ କରିଛି, ଯାହା ବି କରିଛ ତାର ସମାଚାର ବାବାଙ୍କୁ ଦେଇ ନିଜର ବୁଦ୍ଧିକୁ ଖାଲି କରିବା ପରେ ଗୁଡ୍ ନାଇଟ୍ କରିବ ଏବଂ ବାବାଙ୍କର ସ୍ମୃତିରେ ଶୋଇପଡ଼ିବ।
ଯାହାଦ୍ୱାରା ତୁମର ନିଦ ମଧ୍ୟ ଭଲ ହେବ। ପ୍ରଥମେ ନିଜକୁ ଖାଲି କରିବ, ବୁଦ୍ଧିରେ କୌଣସି କଥା ରଖିବ ନାହିଁ। ଯଦି ପିତା ରୂପରେ ସାରା ସମାଚାର ସଚ୍ଚା ଦିଲରେ ଦେଇଦେବ, ତେବେ ତୁମକୁ ଧର୍ମରାଜପୁରୀକୁ ଯିବାକୁ ପଡ଼ିବ ନାହିଁ। ସଚ୍ଚା ଦିଲ ଉପରେ ସାହେବ ବାବା ରାଜି ଅର୍ଥାତ୍ ସନ୍ତୁଷ୍ଟ ହୋଇଯିବେ। ତେବେ ହୋମୱାର୍କ ମିଳିଗଲା ତ? ଗୋଟିଏ ହେଲା ନିଜର ପୂର୍ବଜ ଏବଂ ପୂଜ୍ୟ ସ୍ୱରୂପର ସେବା ଚାଲିବା ବୁଲିବା ସମୟରେ ମଧ୍ୟ କରିପାରିବ। ବାବା ଦେଖୁଛନ୍ତି ଯେ ଜନକବଚିର ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟ ଖରାପ ଥିଲେ ମଧ୍ୟ କରାଚି ସେବାରେ ବିଶେଷ ସଂକଳ୍ପ ଦ୍ୱାରା ସକାଶ ଦେଇଛି। ଚାହେ କେହି ବି ସେବାରେ ନିମିତ୍ତ ହୋଇଥାଉ, କିନ୍ତୁ ଇଏ ବାସ୍ତବିକ ରୂପରେ ସକାଶ ଦେବାର ସେବା କରିଛି ଏବଂ ଏଠିକାର ଆତ୍ମାମାନଙ୍କୁ ମଧ୍ୟ ସକାଶ ମିଳିଛି, ଯାହାଦ୍ୱାରା ଆହୁରି ଆଗକୁ ଆଗକୁ ଉମଙ୍ଗ ଉତ୍ସାହର ସହିତ ବଢ଼ି ଚାଲିଛନ୍ତି। ତେବେ ବାପଦାଦା ଏହିଭଳି ବାସ୍ତବିକ ଦୃଷ୍ଟାନ୍ତ ଦେଖିଛନ୍ତି, ତେଣୁ ତୁମେମାନେ ମଧ୍ୟ କରିପାରିବ। ଦୁଃଖୀ ଆତ୍ମା ଉପରେ ଚିତ୍କାର କରୁଥିବା ଆତ୍ମା ପାଖରେ ଖୁସିର ତରଙ୍ଗ ପହଞ୍ଚାଇ ପାରିବ। ତୁମମାନଙ୍କର ଭକ୍ତ ତୁମକୁ ହିଁ ଡାକୁଛନ୍ତି। ଆମର ଦେବୀମାନେ, ଆମର ଦେବତାମାନେ କେବେ ଆସି ଆମକୁ ଦୟା କରିବେ? ତୁମମାନଙ୍କୁ ଶୁଭୁ ନାହିଁ, କିନ୍ତୁ ବାବାଙ୍କୁ ବହୁତ ଭଲ ଶୁଭୁଛି। ସମସ୍ତେ ନିଜ ନିଜର ଇଷ୍ଟଙ୍କୁ ଡାକୁଛନ୍ତି। ତୁମେମାନେ ଜାଣିନାହଁ ଆମର ଭକ୍ତ କିଏ, କିନ୍ତୁ ସେମାନେ ତ ଜାଣିଛନ୍ତି ନା, ସେମାନେ ତ ଡାକିବାରେ ଲାଗିଛନ୍ତି। ତେଣୁ ସେମାନେ ସମସ୍ତ ବ୍ରାହ୍ମଣ ଆତ୍ମାମାନଙ୍କର କରିବାରୁ ଗୋଟିଏ ସେକେଣ୍ଡ ମଧ୍ୟ ଚାହେ ଢିଲା ଢାଲା ହୋଇଥାନ୍ତୁ ବା ନିଷ୍ଠାପର ଭକ୍ତ ହୋଇଥାନ୍ତୁ, ତୁମମାନଙ୍କର ହିଁ ଭକ୍ତ ଅଟନ୍ତି, କାହିଁକି ନା ତୁମେମାନେ ଜଡ଼ମୂର୍ତ୍ତି ରୂପରେ ବସିଛ ନା। ତେଣୁ ତୁମମାନଙ୍କର ସକାଶ ଦେବାର ପାଠ ରହିଛି। ତେଣୁ ଏବେ ସଂକଳ୍ପର ସେବାକୁ ସମ୍ମୁଖୀନ କରିବା। ଏହା ଛଡ଼ା ଯେତେ ଅଧିକ ସେବାରେ ବ୍ୟସ୍ତ ରହିବ, ସେତିକି ନିର୍ବିଘ୍ନ ମଧ୍ୟ ନିଜର ପୁରୁଣା କରିପାରିବଗୁଡ଼ିକୁ ମାନସିକ ସେବା ଅର୍ଥାତ୍ ସଂକଳ୍ପ ଦ୍ୱାରା ସେବା କରିବା ଜାଣିଛ ନା? ଦୈବୀ ପରିବାର ନିୟମ ପୂର୍ବକ କରୁଛ, ଏହିଭଳି ପିଲାମାନେ ଯିଏକି ଜ୍ଞାନବାନ ଯଦି କେବେ କେବେ କରୁଛ, ତେବେ ତାକୁ ନିୟମିତ କର। ଆଉ ଯଦି ଅଳ୍ପ ଅଳ୍ପ କରୁଛ, ତେବେ ତାକୁ ଆହୁରି ଅଧିକ କର, କାହିଁକି ନା ସାରା କଳ୍ପର ଆଧାର ବର୍ତ୍ତମାନ ସମୟର ସେବାର କରିବା ପାଇଁ ସର୍ବଦା ପୂଜାରୀ ହୋଇପାର, ଚାହେ ରାଜ୍ୟ ଅଧିକାରୀ ହୋଇପାର, ଦୁଇଟି ଯାକର ଆଧାର ବର୍ତ୍ତମାନର ସେବା, ବର୍ତ୍ତମାନର ଅବସ୍ଥା। ଏହା ହିଁ ମୋର ଲକ୍ଷ୍ୟ ଅଟେ। ବାଣୀ ଏବଂ ସମ୍ବନ୍ଧ ସମ୍ପର୍କ ଅଟେ। ସେଥିପାଇଁ ବାପଦାଦା ଏହି କଥା ଚାହୁଁଛନ୍ତି ଯେ ଯେତିକି ପରିମାଣ ଏବେ ଅଛି ତାଠାରୁ ବଢ଼ିବା ପିଲାମାନେ ଯିଏକି ଏମିତି ତ ବାପଦାଦା ପୂର୍ବରୁ ମଧ୍ୟ କହି ଆସୁଛନ୍ତି। ଯଦି କରିବାକୁ ଚାହୁଁଛ ତେବେ ଏବେ କର, କେବେ ନୁହେଁ। ଛୋଟ କଥାଦାଙ୍କୁ କେବେ କେବେର ଗୀତ ବହୁତ ଶୁଣାଉଛନ୍ତି, ବହୁତ ଭଲ ଭଲ ରୂପରେ ଶୁଣାଉଛନ୍ତି, କିନ୍ତୁ ବାପଦାଦାଙ୍କୁ କେବେ କେବେର ଗୀତ ଭଲ ଲାଗେ ନାହିଁ, ଏବେ ଏବେର ଗୀତ ଭଲ ଲାଗେ। ତୁରନ୍ତ ଦାନ ମହାପୁଣ୍ୟ, ତେଣୁ ବୁଝିପାରିଲ ଏବେ କ'ଣ କରିବ? ଆଚ୍ଛା, ଏହିଭଳି ଆତ୍ମା ଚାରିଆଡ଼ର ପିଲାମାନେ ଚାହେ ସମ୍ମୁଖରେ ବସିଥାନ୍ତୁ ବା ଯେଉଁଠି ବି ବସିଥାନ୍ତୁ, କିନ୍ତୁ ସମସ୍ତଙ୍କ ଭିତରେ ବାବାଙ୍କର ସ୍ମୃତି ରହିଛି ଏବଂ ବାବାଙ୍କୁ ମଧ୍ୟ ମନେ ପଡ଼ୁଛନ୍ତି। ଚାରିଆଡ଼ର ପିଲାମାନେ ହିଁ ସ୍ମୃତିରେ ଅଛନ୍ତି, କାହିଁକି ନା ବାବା ପ୍ରତ୍ୟେକ ସନ୍ତାନ ପାଇଁ ଏହି ଆଶା ରଖିଛନ୍ତି ଯେ ମୋର ପ୍ରତ୍ୟେକ ସନ୍ତାନ ପିତା ସମାନ ନିଶ୍ଚିତ ହେବ। ବାବାଙ୍କର ପ୍ରତ୍ୟେକ ସନ୍ତାନ ପ୍ରତି ଯେଉଁ ଆଶା ରହିଛି, ଯଦିଓ ଜାଣିଛନ୍ତି ଯେ ପିଲାମାନେ କ୍ରମାନ୍ୱୟ ହିସାବରେ ଅଛନ୍ତି, କିନ୍ତୁ ପୁଣି ବି ନିଜର ନମ୍ବର ଅନୁସାରେ ମଧ୍ୟ ସମ୍ପନ୍ନତ ହେବ ନା। ସମସ୍ତଙ୍କର ପୁରୁଷାର୍ଥକୁ ମଧ୍ୟ ଦେଖୁଛନ୍ତି। ପିଲାମାନେ କ'ଣ କ'ଣ ସବୁ କରୁଛନ୍ତି। ବାବାଙ୍କୁ ତ ବହୁତ ସ୍ନେହ ଆସୁଛି। ପିଲାମାନେ ଯେତେବେଳେ ମେହନତ କରିଥାନ୍ତି, ସେତେବେଳେ ବାବାଙ୍କ ଭିତରେ ବହୁତ ସ୍ନେହ ଆସିଥାଏ। ଏମାନେ କିପରି ମେହନତରୁ ମୁକ୍ତି ପାଇଯାଆନ୍ତୁ। ସ୍ନେହରେ ତ ଅଧିକାଂଶ ପାସ୍ ଅଟନ୍ତି, କିନ୍ତୁ ଅନେକ କଥା ଭିତରେ ଆସିଯିବା କାରଣରୁ ବାବାଙ୍କୁ ଭୁଲି ଯାଉଛନ୍ତି।
ଚାରିଆଡ଼ର ପିଲାମାନଙ୍କୁ ବାପଦାଦାଙ୍କର ପଦ୍ମା ପଦମ ଗୁଣା ସ୍ନେହ ଏବଂ ଆନ୍ତରିକ ପ୍ରେମ ସ୍ୱୀକାର ହେଉ। ସମସ୍ତଙ୍କୁ ବା ମାଲିକ ପିଲାମାନଙ୍କୁ ଲକ୍ଷ ଲକ୍ଷ ଅଭିନନ୍ଦନ ଦେଉଛନ୍ତି। ଅଭିନନ୍ଦନ ବାବା, ଅଭିନନ୍ଦନ। ଧନ୍ୟବାଦ। ଓମ୍ ଶାନ୍ତି। बाबा अभिनंदन देउछंती, उड़ी चाल उड़ाई चाल। अच्छा, आज का वरदान, स्वस्थिति द्वारा सर्व परिस्थिति को अतिक्रम करुथिबा निराकारी अलंकारी हुआ। स्वस्थिति द्वारा सर्व परिस्थिति गुड़ी को अतिक्रम करुथिबा निराकारी अलंकारी हुआ। जो माने अलंकारी अटंती से माने केबे भी देह अहंकारी होई पारिबे नाही। तेबे निराकारी एवं अलंकारी होई रहिबा ही मनमना भव एवं मध्याजी भव अटे। जेतेबेले एही भली स्वस्थिति रे सर्वदा स्थित रहुछ, सेतेबेले सबु प्रकारर परिस्थिति को सहजरे अतिक्रम करि जाउछ। एहा द्वारा अनेक पुरुणा स्वभाव मध्य समाप्त होई जाउछि। स्व भितरे आत्मार भाव को देखिबा द्वारा भाव स्वभावर संघर्ष मध्य समाप्त होई जाउछि एवं सम्मुखीन करिवार सर्वशक्ति गुड़िक मध्य निज भितरे आसी जाउछि। आजिर स्लोगन, जदि संकल्पर गोटिए पाद तुमर उठिब, तेबे सहयोगर 1000 पाद बाबा सहयोग रूपरे देबे। जदि संकल्पर गोटिए पाद तुमर उठिब, तेबे सहयोगर 1000 पाद बाबा सहयोग रूपरे देबे। ओम शांति। आजिर अव्यक्त इशारा, सर्वदा हर्षित रहिबा पाई निजर स्वभाव को सरल कर एवं सहनशील हुआ। जो माने निजर बा अन्य मानंकर अतीत को देखि न थांती, से गोटिए सेकेंड भितरे फुल स्टॉप लगाई दे थांती, सेमाने सरल चित्त होई थांती एवं जो माने सरल चित्त अटंती, सेमानंकर नयन रे, मुखमंडल रे, चाली चलन रे मधुरता बा हर्षित मुखता प्रत्यक्ष रूप रे देखिबा को मिले थाए। यही भली सरल चित्त स्थिति रे रहुथिबा आत्मा अन्य मानंकु मध्य सरल चित्त करि दियंती। तेबे सरल चित्तर अर्थ हैला, जेउ कथा सुनिल बा देखिल बा करिल तार सारांश युक्त हेबा दरकार एवं सबु बेले सारांश को ही ग्रहण कर। ओम शांति।